Good morning, students. Welcome to the subject of elective business management, and we are dealing with a particular subject of production management. We have already dealt with unit number 1, operations management and production design. 3 parts we have already dealt. This is the 4th part in which we are taking up with the few more concepts of operations management which we have introduced to in the last session. In today's session, we are going to discuss everything about the operations management as function, difference between manufacturing and services, recent trends in OM, etc. Right? To just brief it once, what is operations management? Then operation management is the management of systems or maybe the processes which creates goods or the services. So operations management is the business function that helps to plan, organize, coordinate and control the resources needed to produce a company's product and provide services. So operation management is considered to be a wider term as compared to production management. So OM is a systematic approach for addressing different issues of transformation or issues related to transformation process. That means converting the inputs into the useful outputs and generating the revenues through those output. That means OM એવી સિસ્ટમ છે, એવો એપ્રોચ છે જે બધા જ ઇશ્યુઝ કોને રિલેટેડ તો કે ટ્રાન્સફોર્મેશન કન્વર્ટિંગ રિલેટેડ કોને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે તો કે ઇનપુટ્સને યુઝફુલ આઉટપુટ્સમાં જેના દ્વારા પછી શું થાય છે તો કે રેવન્યુઝ અથવા તો પૈસા જનરેટ થાય છે એને રિલેટેડ જેટલાય સે ઇશ્યુઝ છે કે જેટલાય પ્રોબ્લેમ્સ છે કે જેટલા એસ્પેક્ટ્સ છે બધા ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ નીચે આવી જાય છે right. So here in this and we have seen different aspects related to it in the prior sessions. Today we will discuss about the operation management as function, right. As you can see it on the slide here, that every organization has few important activities, and out of them we have already studied in BOM that out of them operations, marketing, finance, HR are considered to be the main, and how these operation management is a function that we will be studying here, right. So OM deals with management of the conversion. As I told you, what is operations management? Then it is such a kind of area wherein which is concerned with converting process in an organization. Now where the conversion બદલાવ ક્યાં જરૂરી છે, ક્યાં કઈ વસ્તુને કેમાં ફેરવવાની વાત છે તો કે the raw materials into the output, right. Once they are produced, they are to be marketed. So the marketing function is responsible for understanding the requirements of the customers, creating the demand for the products and services, and also satisfying the customer requirement by delivering the right product and services to the customers at the right time. That means OM is such a function which deals with conversion process. Conversion process એટલે કયો પ્રોસેસ જેની અંદર આપણે રો મટીરિયલ્સને કાચા માલને આઉટપુટમાં ફેરવીએ છીએ ને એ આઉટપુટ કઈ પ્રકારનું હોય છે તો કે એવી પ્રકારનું જે કસ્ટમરની જરૂરિયાત છે અથવા તો જેના દ્વારા રેવન્યુઝ જનરેટ થાય છે. તો એ જરૂરિયાત ઊભી કરવી, કયા કસ્ટમર્સને શું જોઈએ છે એ રિક્વાયરમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી, ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવી, એ OM પછીનું એટલે ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ ફંક્શન પછીનું ઇમિડિયેટ ફંક્શન છે દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ માર્કેટિંગ, રાઈટ. અહીંયા આપણે શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ that we are trying to understand that how operation management is one of the important function of management, બરાબર કે important area of management છે અને how it is interrelated with the rest of the areas. In the previous lectures also I have been constantly mentioning this that production છે, operations છે તો એની આજુબાજુ એની લાગતી વળગતી બધી એક્ટિવિટીઝ છે જેમ કે માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર પડે, રાઈટ. એક વખત માર્કેટિંગ કર્યા પછી what happens is તમને ફિનાન્સની જરૂર પડશે અથવા તો ફિનાન્સ એ બે જગ્યાએ જરૂર પડે છે when you are starting the business and when you are collecting the profit. So again the finance function is involved here, right. Who does all this? Then it is the human resource of the organization that is responsible for taking up with all these activities. So HR is also a relative function of
operations management, and at the end it is all these functions that revolves around the operations management, and that is why operation management can be considered as one of the function. આ જ વસ્તુને અહીંયા જુદા જુદા પેરેગ્રાફ્સની અંદર જુદા જુદા ફંક્શન સાથે જોડેલી છે. as we have talked about marketing function, if you check out with the next area there, both operations and marketing activities require estimation of the financial needs. કોઈ પણ વસ્તુ પૈસા વગર શક્ય નથી, રાઈટ? તો ત્યારે તમારે એ માર્કેટિંગ કરવું છે કે ઓપરેશનલ એરિયા લેવું છે, દેટ મીન્સ કન્વર્ટિંગ રો મટીરિયલ્સ ઇન્ટુ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ, કંઈ પણ કરવું છે તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ દેટ ફિનાન્શિયલ નીડ્સ કેટલી હશે એનું એક એસ્ટિમેશન લગાડવું પડે, રાઈટ? માર્કેટમાં માર્કેટ ફંડ્સ કેટલું છે એનું ટેપ કરવું, એ દેટ ટેપિંગ ઇઝ ટુ બી ડન. મેનેજમેન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ ટુ બી ફાઉન્ડ આઉટ or it is to be created or done by the organization. That means these activities broadly constitute the finance function. That means finance is considered to be the lifeblood. બધું જ છે પણ તમારી પાસે ફિનાન્સ ના હોય તો અલ્ટિમેટલી તમે કશા એકે કામ તમે સરખી રીતે પૂરા કરી શકતા નથી. તો ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ છે કે માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ છે કે માર્કેટિંગ એરિયા રિલેટેડ કોઈ પણ એક્ટિવિટી છે, અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ધ ફિનાન્શિયલ needs or function that will coordinate all these two functions, right? So it is very important to have a connection with the financial function also. Like as you can see it in the next para there, that every organization employs a number of people who have varied skills, maybe the backgrounds or maybe the work requirements. Now managing the workforce and say addressing the issues related to them is another important requirement in an organization. Thus the HRM, that means human resource management, is also a function that deals with such kind of issues. That means here we have completed with marketing, we are done with finance, and how HR, that means if without human beings, without the correct people at the right time with the varied skills, background and work say requirements, it will not be possible to take up with any of the function. In fact, that is why it plays very important role, right? So HR related, human resource related jetla issues છે HRM management, HRM, that means human resource management na ફંક્શનની અંદર કવર કરવામાં આવે છે. That is why these four functions are interrelated. As you can see it in the diagram there, right? In the middle it is the operations management. It is related to the marketing also, vice versa effect બતાવી છે, બે બાજુ એરોસ બતાવીને, right? It is related to the finance also, and it is related somewhere with the HR also. That means the four functions shown above have mutual interaction. Mutual interaction એટલે એક સાથે એકબીજા સાથે એક યા બીજી રીતે જોડાયેલા છે. The decisions made in each of these functional areas, that means કોઈ પણ એરિયામાં આ ચારેય એરિયામાંથી કોઈ પણ એરિયામાં એક પણ એરિયામાં જો કાંઈ પણ ચેન્જીસ આવશે અથવા તો કાંઈ પણ ડિસિઝન્સ લેવાય છે તો એની ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇમ્પેક્ટ છે એ બીજા એરિયા ફંક્શનલ એરિયાઝમાં ડેફિનેટલી પડે છે, રાઈટ? સો ડ્યુરિંગ ધ પ્લાનિંગ process and its execution, the interaction between these functions are given even greater. That means planning કરતી વખતે ફક્ત ઓપરેશન્સનું જ પ્લાનિંગ થાય એવું શક્ય નથી. ઓપરેશન્સનું પ્લાનિંગ થાય તો એની સાથે જોડાયેલા જે બીજા ત્રણ એરિયાઝ છે, દેટ ઇઝ માર્કેટિંગ, ફિનાન્સ ઓર HR, એના પર પણ ઇમ્પેક્ટ આવશે. એટલે પ્લાનિંગ કરતી વખતે ને એનું એક્ઝિક્યુશન, દેટ મીન્સ અમલમાં મૂકતી વખતે વી હેવ ટુ કીપ ઇટ ઇન માઇન્ડ દેટ ઓલ ધીસ ફોર ફંક્શન્સ આર ઇન્ટરેક્ટિવ, દે આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ વિથ ઇચ અધર and they have a strong mutual connection. એટલે એકની ઇફેક્ટ, એકની ઇમ્પેક્ટ, એકના ડિસિઝનની ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી બીજા ઉપર આવે જ છે, and that has to be taken care of, and that is how operations management becomes one of the functions of the management. That is what we have tried to study. Okay, now here we are coming up with the difference between manufacturing and services. This I have already discussed in first session of this unit, but we will repeat it one more time, that how it is different. Manufacturing and services no શું ડિફરન્સ છે, કારણ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ પ્યોરલી રિલેટેડ વિથ વોટ, મેકિંગ ધ ટેન્જિબલ ગુડ્સ. મેં આ વાત ઘણી બધી વાર પહેલાં પણ કરેલી છે. ટેન્જિબલ ગુડ્સ એટલે કે જે ગુડ્સ તમે જોઈ શકો છો, પ્રોડક્ટને જોઈ શકો છો, અડી શકો છો, એક્સચેન્જ કરી શકો છો, those things are considered to be the products, right? And services are all those that are related to
say it is related to the intangibility. Intangibility એટલે જોઈ નથી શકાતી, અડી નથી શકાતી, છતાં પણ આપણે એને વપરાશમાં લેતા હોય છે. So as you can see it, it's a part of your text. As you can see it, it is manufacturing operations on one side. Manufacturing operations કઈ પ્રકારના હોય છે અને સર્વિસ ઓપરેશન્સ કઈ પ્રકારના હોય છે, that is shown here, અને એનો ડિફરન્સ બતાવ્યો છે. જેમ કે ફર્સ્ટ છે તો that is manufacturing operation converts inputs like materials, labor etc. into tangible outputs. તો સૌથી પહેલું કામ મેન્યુફેક્ચરિંગનું શું છે તો કે રો મટીરિયલ્સ જેમ કે મટીરિયલ હોય, લેબર છે, એ બધાને શેમાં કન્વર્ટ કરવાની ટ્રાય કરે છે તો કે ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ્સ. ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ્સ એટલે જે જોઈ શકાય છે, અડી શકાય છે. જ્યારે સર્વિસીસમાં કેવી રીતે હાવ ઇટ કમ્સ આઉટ તો કે સર્વિસ ઓપરેશન ઓલ્સો ટ્રાન્સફોર્મ્સ ઇનપુટ્સ ઇન્ટુ આઉટપુટ્સ, બટ ધ આઉટપુટ ત્યારે કેવા હોય છે તો કે ઇનટેન્જિબલ હોય છે. બરાબર. જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સના આઉટપુટ્સ કેવા હોય છે, ટેન્જિબલ હોય છે. જ્યારે સર્વિસીસના આઉટપુટ્સ કેવા હોય છે, ઇનટેન્જિબલ હોય છે. Right? Coming up to the next difference, manufacturing operation allows a separation. It allows a separation between the production and consumption. જ્યારે પ્રોડ્યુસ થાય છે ત્યારે કન્ઝ્યુમ નથી થતું. there is a time gap. જ્યારે સર્વિસીસની ખાસિયત શું છે તો કે કસ્ટમર્સ રિસીવ સર્વિસીસ એઝ ઇટ ઇઝ પરફોર્મ્ડ. જેવી એ ઊભી થાય, જેવી એ જનરેટ થાય એવી સામે કન્ઝ્યુમ થઈ જાય છે. thus there is a production as well as consumption of the service at the same time. that means બંને વસ્તુ એક સાથે ઉદ્ભવે છે અને સામે કન્ઝ્યુમ થઈ જાય છે. that means સર્વિસીસ જનરેટ થાય ને સામે કન્ઝ્યુમ થઈ જાય. જેમ કે ઇફ અ પેશન્ટ ઇઝ ગોઈંગ વેન હી ઇઝ ઇલ ટુ ધ ડૉક્ટર, રાઈટ, તો એની ઇલનેસ છે એને ક્યોર કરવા ડૉક્ટર પાસે જાય છે, તો ડૉક્ટર ત્યારે એ જ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, એ જ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે અને એ ટ્રીટમેન્ટ સામે કન્ઝ્યુમ થાય અને એ રીતે એની ઇલનેસ છે એ ક્યોર થાય. દેટ મીન્સ એઝ સુન એઝ ધ સર્વિસીસ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ બિંગ ક્રિએટેડ બાય ધ doctor, it is consumed by the patient, right? it is એટલે બંને વસ્તુ જનરેશન અને કન્ઝમ્પશન. દેટ મીન્સ પ્રોડક્શન આપણે શબ્દ નથી વાપરતા હોતા સર્વિસીસ માટે. સો એઝ સુન એઝ ધ સર્વિસીસ આર જનરેટેડ દે આર બિંગ કન્ઝ્યુમ્ડ ઓન ધી અધર સાઇડ. થર્ડ ડિફરન્સ ઇઝ પ્રોડક્ટિવિટી. મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ ઇઝીલી મેઝર્ડ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ બિકોઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ પ્રોડ્યુસ ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ્સ. કારણ કે ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ નીચે બનાવવામાં આવે છે. એટલે પ્રોડક્ટિવિટી, ઉત્પાદન ક્ષમતા છે એ તમે ગણીને બહુ આરામથી કાઉન્ટ કરી શકો છો. કારણ કે સર્વિસીસ ઇનટેન્જિબલ છે. ઓન ધ અધર સાઇડ પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ નોટ ઇઝીલી મેઝર્ડ ઇન ધ સર્વિસ ઓપરેશન્સ બિકોઝ ધ આઉટપુટ ઓફ ધ સર્વિસ ઓપરેશન્સ આર ઇનટેન્જિબલ. કારણ કે ઇન્ટેન્જિબલ આઉટપુટ આવે છે એટલે તમે એને અંકોમાં કે આંકડાઓમાં ગણી નથી શકતા. દેટ ઇઝ વાય પ્રોડક્ટિવિટી, ઉત્પાદન ક્ષમતા માપવી અઘરી પડે છે. ફોર્થ ઇઝ એક્સપેન્સીસ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇઝ મોર. કારણ કે તમારે ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ સાથે તમે બનાવો છો, ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ બનાવો છો, મટીરિયલ્સનો ઉપયોગ કરો છો, મશીન્સનો ઉપયોગ કરો છો પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર, એટલે એ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કોસ્ટ છે એ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સર્વિસીસ ઇઝ હાઈ. એ આવવાની જ છે. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ એટલે શું તો મટીરિયલ હેન્ડલિંગ મીન્સ taking or passing the raw materials or semi finished goods from one machine to the અનધર વન. અને એના માટે તમે જે પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરો કે જે પણ મશીન્સનો ઉપયોગ કરો, માણસોનો ઉપયોગ કરો, જે સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો એને મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ અથવા સિસ્ટમ કહેવાય, રાઈટ. જ્યારે ઓન ધ અધર હેન્ડ સર્વિસીસની શું ખાસિયત છે તો કે એક્સપેન્સીસ રિક્વાયર્ડ ફોર મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇઝ એઝ કમ્પેર ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ લેસ. શું કામ? કારણ કે અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન વધારે ટ્રાન્સફર થાય છે, માહિતી વધારે, ડેટાબેઝ વધારે વપરાય છે રાધર દેન એની ફિઝિકલ મશીન્સ, રાઈટ. એટલે અહીંયા મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કોસ્ટ એઝ કમ્પેર ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓછી આવે છે. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ કસ્ટમર્સ. તો કસ્ટમર્સની શું પરિસ્થિતિ છે તો કે પ્રોડક્શનની અંદર આપણે કસ્ટમર્સ સાથે સીધો કોન્ટેક્ટ નથી હોતો, રાઈટ. કસ્ટમર્સ હેવ લેસ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ પીપલ હુ પ્રોવાઈડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ. દેટ મીન્સ જે વ્યક્તિ મેન્યુફેક્ચર કરે છે એ જ વેચતો નથી હોતો પ્રોડક્ટને. દેટ ઇઝ વાય કસ્ટમર્સ ડુ નોટ કમ ઇન ડિરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધેમ. જ્યારે સર્વિસીસની અંદર કસ્ટમર્સ હેવ મોર એન્ડ ડિરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ પર્સન્સ હુ આર પ્રોવાઇડિંગ ધ સર્વિસીસ, right. Next comes up is about the quality.
The quality standards are relatively simple. તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવો તો એ પ્રોડક્ટ આ સાઇઝનું, આ કલરનું, આ શેપનું, આ ક્વોલિટી ધરાવતું હોવું જોઈએ એવું તમે એક માપદંડ રાખી શકો છો, એન્ડ દેટ કેન બી ફોલોડ. બટ ફોર ધ સર્વિસીસ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી because again the services are intangible and they are difficult to evaluate. Moreover, services differ from one person to another person. એક સર્વિસ એક વ્યક્તિને કે હું I carry out with the same example કે એક પેશન્ટ ડૉક્ટર પાસે જાય છે તો એને કાંઈક એક પ્રોબ્લેમ છે તો એની ટ્રીટમેન્ટ અલગથી થવાની, તો એ સર્વિસીસ જુદી રીતે મેળવશે. બીજો પેશન્ટ જાય છે અને એ પોતાની પ્રોબ્લેમ્સ લઈને કે ઇસ્યુ લઈને જાય છે ડૉક્ટર પાસે તો એને બીજી પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ મળવાની છે. સો સર્વિસ કેન નોટ બી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ. એનું ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ મેજર કરવું બહુ જ અઘરું થઈ જાય છે, રાઈટ, બિકોઝ ઓફ ધ ઇન્ટેન્જિબિલિટી ફેક્ટર ઓફ ધ સર્વિસીસ. સેવન્થ કમ્સ અપ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન or manufacturing operation depends on maintenance and repair work. કારણ કે મશીન્સ સાથે કામ કરો છો, ઇક્વિપમેન્ટ સાથે કામ કરો છો એટલે મેન્ટેનન્સ રિપેર ઓફન માગે છે, જ્યારે સર્વિસીસની અંદર કોઈ પણ ટાઈપનું મેન્ટેનન્સ કે રિપેર વર્કની જરૂર રહેતી નથી. નેક્સ્ટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર ફ્લેક્સિબલ ઇન સિલેક્ટિંગ ધ વર્ક મેથડ એન્ડ સ્કેડ્યુલિંગ ધ વર્ક. તમારે કેટલા મશીનને વાપરવા છે, એને કેવી રીતે એને આખું ગોઠવણી કરવી છે, એ વર્ક મેથડને ક્યારે ચેન્જ કરવી છે. તમે બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ કરો છો તો તમે એક મેથડનો ઉપયોગ કરી શકો, તમે ઓછા ક્વોન્ટિટીમાં પ્રોડ્યુસ કરો છો ત્યારે તમે એને ચેન્જ કરી શકો છો. એનું સ્કેડ્યુલિંગ એને ટાઈમ સાથે તમે જોડીને એમાં ફેરફાર લાવી શકો છો. બટ ફોર ધ સર્વિસીસ operations are inflexible because services are in direct contact with the customers and customers are a part of service system, so it is difficult to make any changes. It is inflexible. સર્વિસીસ જરાય ફ્લેક્સિબલ નથી. એક કસ્ટમરને એક જ ટાઈપની સર્વિસીસ અને એ પણ એ જ્યારે હાજર હોય ત્યારે જ એને પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે. સો દેટ બિકમ્સ લિટલ ઇનફ્લેક્સિબલ. નેક્સ્ટ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ કેન એક્યુમ્યુલેટ ઓર ડિક્રીઝ ઇન્વેન્ટરી ઓફ ધ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ્સ. મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર ઇન્વેન્ટરી બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે, રાઈટ. જ્યારે સર્વિસીસ ઓપરેશન્સની અંદર શું થાય છે તો દે ડોન્ટ હેવ ધ આઉટપુટ્સ દેટ હેઝ ટુ બી સ્ટોર્ડ. અહીંયા સ્ટોરિંગની કાંઈ જરૂરત જ નથી, ન મટીરિયલ છે કે ન સેમી ફિનિશ ગુડ છે કે ન આઉટપુટ ટેન્જિબલ ફોર્મમાં છે કે આપણે એને સ્ટોર કરવું પડે, આપણે એને સાચવવું પડે કે આપણે એને પ્રિઝર્વ કરી રાખવું પડે. On the other hand, the next point comes up is higher amounts are required to be invested on the assets like equipment, building, plant, etc. in manufacturing. તો મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર તમારે વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર પડે છે કારણ કે તમારે મોટો પ્લાન્ટ જોઈએ, શેડ જોઈએ, જગ્યા જોઈએ, જુદા જુદા ઇક્વિપમેન્ટ્સ જોઈએ, બિલ્ડિંગની વ્યવસ્થા જોઈએ, જુદી રિપેર્સ એન્ડ મેન્ટેનન્સની ફેસિલિટી જોઈએ, વગેરે વગેરે ઘણી બધી ફેસિલિટીઝની જરૂર પડે. જ્યારે સર્વિસીસ છે એ જનરલી ઓછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સ્ટાર્ટ કરી શકાય છે, રાઈટ. સો હાઈ અમાઉન્ટ્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ હિયર. Going for the next point, manufacturing operations are standardized and less customized. જ્યારે પ્રોડક્ટ બને છે ત્યારે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ બને છે, બલ્કમાં બને છે, એક સાથે એક જેવા જ બને છે, રાઈટ. કસ્ટમાઇઝેશન ઓછું હોય છે. કસ્ટમાઇઝેશન એટલે મને એક કલરનું જ ગમતું હોય તો મારા માટે મેન્યુફેક્ચરર એક જ કલરની વસ્તુ બનાવશે એવું શક્ય નહીં થાય. બીજાને બીજું ગમતું હોય તો એવું જ બને એવું શક્ય નથી. દેટ મીન્સ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ એક જ ધારું પ્રોડક્ટ કસ્ટમાઇઝેશન વગર, દેટ મીન્સ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ ફૂલફિલ કર્યા વગર બનતું હોય છે. જ્યારે સર્વિસીસની અંદર કસ્ટમાઇઝેશન ઇઝ અ મસ્ટ. કસ્ટમાઇઝડ જ વસ્તુઓ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ થાય છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય કસ્ટમાઇઝેશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ નોટ ધ માસ પ્રોડક્શન ઇન સર્વિસીસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ comes up is quality assurance is relatively easy and controllable. અહીંયા તમે ક્વોલિટી માપી શકો છો એટલે ક્વોલિટીથી વિપરીત જતું હોય અથવા ક્વોલિટીથી કાંઈક વેરિએશન્સવાળું પ્રોડક્ટ બનતું હોય તો તમે તરત જ એ ડિફેક્ટને ડિટેક્ટ કરી શકાય છે અને એને રેક્ટિફાઈ પણ કરી શકાય છે. એટલે આઉટપુટ છે એ કસ્ટમર સુધી પહોંચે એ પહેલાં તો તમે એને રેક્ટિફાઈ કરી શકો છો. પણ સર્વિસીસની અંદર ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ બહુ ચેલેન્જિંગ છે બિકોઝ દેર ઇઝ હાઈ લેવલ ઓફ વેરિએશન ઇન ધ ઇનપુટ્સ. કસ્ટમર્સ જુદા છે, સર્વિસીસ જુદી છે, સો દે અફેક્ટ ધ સર્વિસ ક્વોલિટી. કોકને એક બેંકની સર્વિસ બહુ ગમતી હોય ને બીજા એના ક્લાયન્ટને એ જ બેંકની એ જ સર્વિસીસ કદાચ ઓછી ગમતી હોય બિકોઝ હી મસ્ટ હેવ હિઝ ઓન એક્સપિરિયન્સ અબાઉટ દેટ. તો એને લીધે સર્વિસ એશ્યોરન્સ અથવા તો ક્વોલિટી એશ્યોરન્સમાં બહુ ફેરફાર આવતા હોય છે. ધ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન કમ્સ અપ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ યુઝ્યુઅલી આર લાર્જર ઇન સાઇઝ એન્ડ
ઓપરેશન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ છે એ લાર્જ ઇન સાઇઝ છે, ખૂબ મોટા પાયે બનતું હોય છે અને ઘણા બધા ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને માસ પ્રોડક્શન કરીને પર યુનિટ કોસ્ટ ઘટાડીને આવા લાર્જ સાઇઝના મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ લેવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે સર્વિસ ઓપરેશન્સ છે બિકોઝ દે આર ઇન ડિરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ કસ્ટમર્સ, તો જે પ્રમાણે અથવા જે નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ છે એની સામે એ રિલેટિવલી એ જ સર્વિસીસ એને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતાં ઇટ ઇઝ સ્મોલર ઇન size, right? This is how there is a difference between the manufacturing operations and service operations, which is there in your text also, and same content has been used here also. We go to the next area, that is known as recent trends. Recent trends in OM એટલે શું? તો કે અત્યારે લેટેસ્ટ અત્યારે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે અથવા કઈ ટ્રેન્ડનો કઈ સિસ્ટમ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટની અંદર વપરાય છે એ વસ્તુની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે, રાઈટ. અમુક પોઈન્ટ્સ છે એ આમાં છે જ, રાઈટ, એન્ડ ધી રેસ્ટ ઓફ ધ પોઈન્ટ્સ દે આર અવેલેબલ ઇન ધ text also. Let us see it so that we will come to know what it is all about. Many recent trends in the production and operations relate to global competition and the impact it has on manufacturing firms. So some of the recent trends are like number 1, તો ગ્લોબલ માર્કેટ પ્લેસ. પહેલાં જેવું હવે નથી, ગ્લોબલાઇઝેશન એટલે વૈશ્વિકરણ છે, તો બધી જગ્યાએ ધ પ્રોડક્ટ કેન બી સોલ્ડ આઉટ. લોકલ માર્કેટ્સ આર નો લોંગર ધ સોલ ફ્યુચર, રાઇટ, ધ સોલ ફોકસ ઓફ ધ મેન્યુફેક્ચરર. કોઈ લોકલ માર્કેટ પૂરતું જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું એવું લોકોના મગજમાં નથી. દે વોન્ટ ટુ ગો ગ્લોબલ, એટલે જ્યોગ્રાફિકલ લિમિટ્સ હેવ નાવ એક્સપાન્ડેડ ટુ ધ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ. સો ઇટ ઇઝ ઓલ ઓફ ધ મેન્યુફેક્ચરર વોન્ટ્સ કે આપણે ગ્લોબલી જઈએ અને આપણા પ્રોડક્ટ્સને ત્યાં સુધી પહોંચાડીએ. તો ધીસ હેઝ રિઝલ્ટેડ ઇન ટુ સ્ટીપ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ લેવલ ઓફ કોમ્પિટિશન. યસ, કોમ્પિટિશન પણ વધે છે અમોંગ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફર્મ્સ થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ, કારણ કે બધાને ગ્લોબલ લેવલ ઉપર જઈને પ્રોડક્ટ વહેંચવી છે, તો ત્યારે ઘણા બધા કોમ્પિટિટર્સ હાજર હોય એવું બને. ધ નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન સ્ટ્રેટેજી. આ કેવી રીતે રિસન્ટ ટ્રેન્ડ્સ છે? તો કે મોર એન્ડ મોર ફર્મ્સ આર રેકગ્નાઇઝિંગ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન સ્ટ્રેટેજી. બધાને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે પ્રોડક્શન અને ઓપરેશનની વ્યૂહરચના રચવી કેટલી જરૂરી છે ફોર ધ ઓવરઓલ સક્સેસ ઓફ ધી બિઝનેસ, એન્ડ ધેર ફોર ધ નેસેસિટી ફોર રિલેટિંગ ઇટ ટુ ધેર ઓવરઓલ બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી ઇઝ અ મસ્ટ. એટલે ખાલી હવે ફિનાન્સની સ્ટ્રેટેજી બનાવશું કે માર્કેટિંગની સ્ટ્રેટેજી બનાવશું એનાથી આપણે સક્સેસફુલ થઈ શકશું એવું બનશે નહીં. પ્રોડક્શન્સ અને ઓપરેશન્સ સ્ટ્રેટેજીઝ અને એની ખાસ વ્યૂહરચનાઓ તૈયાર કરીને કામ કરવું પડશે. So that is also one of the trend in OM right now. Right, going to the next one, it is total quality management. એને TQM તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો TQM એટલે total quality. We are not talking about this approach is new and it is very applicable also. તો આ approach has been adopted by many firms to achieve the customer satisfaction. What happens here is they improve the quality of the goods and services at each stage. બધા સ્ટેજ ઉપર totally qualitative product આપવું એ અથવા તો સર્વિસીસ આપવી આનું ધ્યેય હોય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ફ્લેક્સિબિલિટી. ધ એબિલિટી, દેટ ઇઝ ધ એબિલિટી ટુ એડેપ્ટ ક્વિકલી ટુ ધ ચેન્જીસ ઇન ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ ડિમાન્ડ, ઇન ધ પ્રોડક્ટ મિક્સ ડિમાન્ડેડ and in the product design or in the delivery schedules also has become a major competitive strategy. ફ્લેક્સિબલ તમે તમારું યુનિટ કેટલું છે, ક્યાં વોલ્યુમ ઓફ ડિમાન્ડ, તમે જે પ્રમાણે ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણે તમે પ્રોડક્ટ બનાવી શકો છો કે નહીં, પ્રોડક્ટ મિક્સ જે રીતે ડિમાન્ડેડ છે એ પ્રમાણે તમે તૈયાર કરી શકો છો કે નહીં, તમે જુદી જુદી સ્ટ્રેટેજીસ દ્વારા કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ લઈ શકો છો કે નહીં, રાઈટ. ધીસ ઇઝ સમટાઇમ્સ કોલ્ડ ધ એજાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓલ્સો. દેટ મીન્સ ફ્લેક્સિબિલિટીના આધારે ઘણા બધા કામ થાય છે. આપણે ઘણી બધી વખત સાંભળતા હોય છે કે જોબ વર્ક થાય છે. તો જોબ વર્ક ઇઝ વોટ? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ orders, the job is carried out or the manufacturing is done on the flexible basis. The flexibility that becomes the recent trend. Next comes up is time reduction. So everyone wants in today's era that there should be reduction in the manufacturing cycle time, right? That means the speed to market for the new product provide a competitive edge. That means faster the manufacturing cycle, more quickly you will be able to reach the customers and you will be able to take the advantage. So when the companies can provide products at the same price and the quality quicker than the competitors, then it becomes
becomes the strong point. So that is being worked out. Next is about the technology. Advancement in the technology have led to a vast array of new products. So many products comes up, so many new processes are there, new material is being used, new components are being used, with the different automation, maybe computerization, information and communication technologies have given a revolutionary, that means બહુ જ ધરખમ ફેરફારો છે એ કંપનીઝની અંદર કેવી રીતે ઓપરેશન્સ થાય છે, કેવી રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, ટેકનોલોજીસ નવી ટેકનોલોજીસને લઈને એમાં ચેન્જીસ આવ્યા છે. સો ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રોડક્ટ્સ and processes can have a great impact on the competition or competitive and quality of the product or services, right? So it is a very important area, or maybe the operations management recent trend, right? Next comes up is worker involvement. Then the recent trend is to assign the responsibility for decision making and problem solving to the lower level in the organization also. પહેલાં કેવું હતું, worker involvement કે employees involvement નહોતું, પણ now that who is taking up with actual production એ લોકોને પણ decision makingમાં involve કરવામાં આવે છે. This is known as workers involvement and they are empowered. એ લોકોને સશક્ત કરવામાં આવે છે so that they can even give the suggestions, they can make the decisions and they can improve the production and operations in that sense. Then examples of production involvement are quality circles and use of work teams and quality improvement teams. આવા જુદી વર્ડથી કે એક્ટિવિટીઝથી વર્કરને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે and like that they are being given the chance to take up the decisions from time to time. Next comes up is re-engineering, right? This involves the drastic measure or breakthroughs improvement to improve the performance of the firm, and it involves the concept of clean slate approach or starting from the scratch in the redesigning of the business process. That means re-engineering, આખું ફરીથી ઇમ્પ્રૂવ કરીને એક આખી નવી વસ્તુ લઈ આવી કે નવું આખું ક્લીન સ્લેટ કરીને ફરીથી ચાલુ કરવું from the beginning, from the scratch is one of the major trend in OM. Next comes up is environmental issues. પહેલાં કેવું હતું, એન્વાયરમેન્ટને નિગ્લેક્ટ કરવામાં આવતું, હવે દરેક સ્ટેજ ઉપર કારણ કે એન્વાયરમેન્ટ સાથે કોઈ પણ પ્રોડક્શન છે એ કે આ બીજી રીતે જોડાયેલું છે, તો એન્વાયરમેન્ટ પ્લેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ, right? So today's production managers are more concerned with the pollution control and waste disposal. They don't want to take up any such step which increases the pollution or maybe the wastes in the environment. There is increasing emphasis, that means importance on the waste, recycling waste, using the less toxic chemicals. આ બધી વસ્તુ ઉપર ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે વેસ્ટ બગાડ ઓછો થાય, એ રિસાયકલ થઈ શકે એવી ટેકનોલોજીસ વપરાય જેમાં બાયોડિગ્રેડેબલ મટીરિયલ્સ છે એને તમે ઓછું બાયોડિગ્રેડેબલ છે એને તમે વાપરો, પણ સાવ નોન બાયોડિગ્રેડેબલ છે એને આપણે અવોઇડ કરીએ, રિસાયકલિંગ ન થઈ શકે એવી વસ્તુઓને ન વાપરીએ, લેસ ટોક્સિક એટલે જે લેસ ડેન્જરસ છે એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ પ્રોડક્શન કરતી વખતે. તો આવા ઘણા બધા પર્યાવરણ રિલેટેડ ઇસ્યુઝ છે એને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. Next comes up is corporate downsizing or it is also said right sizing. This have become necessary due to competition, lowering the productivity, need for improved profits and for the higher dividend payments to the shareholders, that you are taking up or you are using only that those many people who are actually required. Downsizing કરવું, right? અને એનાથી શું ફાયદો થાય છે તો કે અથવા તો રાઇટ સાઇઝિંગ કરવું, ઓવર ક્રાઉડેડ માણસોને અથવા કંપનીઝને ઓવર એચઆરથી ભરી દેવું, તો દેટ વિલ ક્રિએટ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. મે બી એમાં એની અંદર પણ તમે વધારે પડતા મશીન્સ કે એ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ રાખો છો તો અગેન દેટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ ઓવરહેડ્સ. એટલે બધી જગ્યાએ એને રાઇટ સાઇઝિંગ કરવું, દેટ ઇઝ ધ ઓપરેશન્સ ટ્રેન્ડ વિચ ઇઝ રિસન્ટલી અડોપ્ટેડ. 11th comes up is supply chain management. Supply chain management means what? That management of the supply chain from the suppliers to the customers. દરેક ચેનની જે કડી છે બધાની અંદર કોસ્ટ કેવી રીતે રિડ્યુસ કરી શકાય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઘટાડી શકાય, વેરહાઉસિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ છે એ થ્રુઆઉટ કંટ્રોલ કરી શકાય વગેરે વગેરે બધી જ જગ્યાએ
this thing has been taken care of, right? And even supply chain partnering has also started. The best example is Swiggy and Zomato, right? When you cannot reach the restaurants, then they have given the facility to provide it at your doorstep. So such kind of supply chain management or partnering is also one of the trend. Next comes up is lean manufacturing. Under this production system, what happens is, which uses the minimum amount of resources to produce high volume of high quality products with less variety, okay, or we can say some variety, wherein minimum amount of resources નો ઉપયોગ થાય છે, at the same time high volume goods બને છે, qualitative પણ હોય છે, પણ એની varieties ખૂબ બધી પ્રમાણમાં હોતી નથી. This system uses the flexible manufacturing system and multi skilled workers નો ઉપયોગ થાય છે આના માટે, so that ultimately work can be done fast, high volume of goods, high quality of goods, પણ લિમિટેડ વેરાયટી સાથે આવી ટાઈપનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ અડોપ્ટ કરવામાં આવે છે. There are more of the things available in your text also, like there is just in time production system, કે જ્યારે જે વસ્તુની જરૂર છે ત્યારે જ એ વસ્તુ કરવી. Large batches were produced earlier and sold in masses. So what happens now is that just in time production is there. What happens here now, the goods and services are produced upon the receiving of the order. એટલે જ્યારે જે વસ્તુની જરૂર છે એ ઓર્ડર પ્રમાણે ને કસ્ટમાઇઝેશન પ્રમાણે જ બને છે અને તૈયાર થાય છે. આનાથી શું થાય છે? This has cut down the inventory cost, right, to a great extent. So that is one of the additional say recent trend. Next comes up is say green production. That means in the past, production focused only on obtaining the resources at the lowest possible cost, but now the environment is taken care of, right? It is taken care of કે કોઈ પણ રીતે, આપણે પહેલાં પણ વાત કરી કે કોઈ પણ રીતે એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન ન થાય, એ લોકો પાસે એ લોકો એના કોઈ પણ સે કોમ્પોનન્ટને આપણે નુકસાન ન પહોંચાડીએ, રો મટીરિયલને એક્ઝોસ્ટિવલી ન વાપરીએ, રિસાયકલિંગ કરીએ, રિયુઝેબલ મટીરિયલનો ઉપયોગ કરીએ, વેસ્ટ અને પોલ્યુશન પર ધ્યાન રાખીએ. સો સચ કાઇન્ડ ઓફ things are also taken care of. So it is related to environmental issues, which is known as green production also. હવે next concept is customized production પણ થઈ રહ્યું છે. જે પ્રકારે તમારે જરૂર છે એ જ પ્રકારે એ જ સ્પેસિફિકેશનવાળા ગુડ્સ પણ તૈયાર થાય છે. So these are said to be one of the or important recent trends. Even the ethics, that means operation managers are trying to enhance ethical behavior in the process and with the process and people. That means કઈ રીતે એથિકલી, નૈતિક રીતે, નૈતિકતાથી એથિક્સ ફોલો કરીને, પ્રિન્સિપલ્સ, સિદ્ધાંતો ફોલો કરીને પ્રોસેસ સાથે ડીલ કરવું ને પીપલ સાથે ડીલ કરવું, એ પણ ઓપરેશન્સ મેનેજર અત્યારે કરી રહ્યા છે. They are trying to enhance also. So this is how a few of the say ઓપરેશન્સ ટ્રેન્ડ, એટલે અત્યારે જે ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટની અંદર જે ટ્રેન્ડ ચાલી રહી છે એને આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરેલી છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ કમ્સ અપ, વિચ ઇઝ ધ લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ટુડેઝ સેશન, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. બરાબર, આ ટોપિક જે પ્રોડક્ટિવિટીનો છે, પ્રોડક્ટિવિટી એટલે કાર્યક્ષમતા. તો કાર્યક્ષમતા આપણે હંમેશા બે પેરામીટરને અથવા તો બે વસ્તુને, વેરિયેબલ્સને ધ્યાનમાં રાખીને માપતા હોઈએ છીએ. વન ઇઝ વોટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ, દેટ મીન્સ આઉટપુટ, અને એની સામે તમે કેટલું ઇનપુટ વાપરો છો એનું એક મેચિંગ, એનો એક રેશિયો કાઢવાની વસ્તુ છે, એને પ્રોડક્ટિવિટી કહેવાય. તો પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ મેઝર્ડ મેઝર ઓફ એફિશિયન્સી, કેટલી કાર્યક્ષમતાથી કામ થાય છે એ પ્રોડક્ટિવિટી છે, એનું મેઝરિંગ યુનિટ છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ so if the ratio of what is produced, that means outcome, to what is required to produce, that is input, is expressed is expressed in the total output divided by the total input, and that is how the productivity is being found out. So productivity is a measure of output from the production process per unit of the input. That means એક ઇનપુટ સામે તમે 3 આઉટપુટ બનાવો છો તે સારી પ્રોડક્ટિવિટી કહેવાય, રાઈટ. જ્યારે 3 ઇનપુટ સામે 3 આઉટપુટ બનાવો છો તો દેટ ઇઝ એટ પાર, એ
બેલેન્સ્ડ પ્રોડક્ટિવિટી ગણાય. પણ 3 ઇનપુટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પણ સામે એક જ આઉટપુટ તૈયાર થાય છે, તો દેટ શોઝ ધ નેગેટિવ પ્રોડક્ટિવિટી અને દેટ હેઝ ટુ બી ઇમ્પ્રુવડ. સો પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ ધ રિલેશનશિપ. એ શું છે? પ્રોડક્ટિવિટી શું છે? તો કે એ રિલેશનશિપ છે કોની વચ્ચે? બિટવીન ધ આઉટપુટ્સ જનરેટેડ, શું તૈયાર થાય છે ને કોની સાથે આપણે રિલેટ કરીએ છીએ? તો કે ફ્રોમ અ સિસ્ટમ એન્ડ ધ ઇનપુટ્સ સાથે રિલેટ કરીએ છીએ દેટ આર યુઝ ટુ ક્રિએટ ધોઝ આઉટપુટ્સ. સો મેથેમેટિકલી વી કેન પુટ અપ પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ્સ અપોન ઇનપુટ્સ. સો ઇનપુટ્સ ઇન્ક્લુડ, ઇનપુટ્સ એટલે શું? તો કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેના થકી પ્રોડક્શન થાય છે. તો કેટલું ઇનપુટ વાપરીએ તો કેટલું આઉટપુટ થાય, એના આધારે આપણે પ્રોડક્ટિવિટી નક્કી કરી શકીએ છીએ. એઝ આઈ ગેવ ધી એક્ઝામ્પલ, એઝ અગેન્સ્ટ 1 input, if you are producing 3 output, it's really a good kind of productivity and it should be maintained. એને વધારે સુધારી શકાય તો એ પણ કરી શકાય, પણ 3 સામે 3 થાય છે તો ત્યાં સુધી વાંધો નથી કે ચાલો ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ એટલીસ્ટ એટ ધ બેલેન્સ્ડ લેવલ, કે તમે જેટલું ઇનપુટ વાપરો છો, ઇનપુટ એટલે ઇટ મે બી લેબર, ઇટ મે બી કેપિટલ, ઇટ મે બી મટીરિયલ્સ, ઓર ઇટ મે બી એનર્જી ઓર પાવર દેટ યુ મે બી કન્ઝ્યુમિંગ, અને એની સામે જે આઉટપુટ તૈયાર થાય છે એટલીસ્ટ એટલું તો હોવું જ જોઈએ. જો એનાથી લો આઉટપુટ જાય છે તો ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ negative or can be considered as low. So various measures of productivity are as follows. એને જુદા જુદા માપદંડમાં માપી શકાય છે. લાઈક લેબર પ્રોડક્ટિવિટી આપણે જોવી હોય તો એનું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન શું છે? તો કે ક્વોન્ટિટી ઓફ આઉટપુટ અપોન લેબર આર્સ, કેટલા કલાક માટે લેબર કામ કરે છે અને કેટલું પ્રોડ્યુસ કરે છે, એ તમે જ્યારે આ ઇક્વેશન દ્વારા, આ ફોર્મ્યુલા દ્વારા તમે ચેક કરો છો ત્યારે યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ લેબર પ્રોડક્ટિવિટી. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ મશીન પ્રોડક્ટિવિટી. તો મશીન પ્રોડક્ટિવિટી કેવી રીતે શોધી શકાય? The quantity of the output upon the machine hours that you may be using into the use. That means as if you can say that output, as you can see it, output of or quantity of output upon the machine hours, કેટલા કલાક માટે મશીન્સ કામ કરે છે અને સામે કેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરે છે, એના આધારે પણ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ મશીન પ્રોડક્ટિવિટી. એવી જ રીતે એનર્જી પ્રોડક્ટિવિટી ગોતવી હોય તો તમે કેટલા કિલો વોટ્સનો તમે ઉપયોગ કરો છો, કેટલી એનર્જી પાવર વાપરો છો અને સામે એની સામે કેટલું પ્રોડ્યુસ કરો છો, ક્વોન્ટિટી ઓફ આઉટપુટ, એના દ્વારા તમે એનર્જીની પ્રોડક્ટિવિટી માપી શકો છો. સેમ વે કેપિટલ પ્રોડક્ટિવિટી, ક્વોન્ટિટી ઓફ આઉટપુટ અપોન વેલ્યુ ઓફ ઇનપુટ, તમે કેટલા પૈસા રોકાણ કરો છો અને સામે તમે શું પ્રોડ્યુસ કરી શકો છો, તો એના દ્વારા કેપિટલની પ્રોડક્ટિવિટીનો આઈડિયા આવે છે. રાઈટ. સો ઓલ ફેક્ટર મેજર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ પ્રોડ્યુસ્ડ અપોન ઓલ ઇનપુટ્સ યુઝડ ટુ પ્રોડ્યુસ ધેમ. તમારે આખી પ્રોડક્ટિવિટી માપવી હોય તો ગુડ્સ અને સર્વિસીસ કેટલી પ્રોડ્યુસ થાય છે એની સામે આપણે કઈ ઇનપુટ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આપણે સાથે લઈએ તો વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. રાઈટ. અહીંયા અમુક ફેક્ટર્સ આપેલા છે કે કયા પ્રોડક્ટિવિટીને કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે, કયા એવા પરિબળ છે જેના થકી પ્રોડક્ટિવિટી યા તો વધે યા તો ઘટે યા તો એટ પાર લાવી શકાય છે. તો ટ્રેનિંગ ઇઝ વન ઓફ ધેમ. ઇફ યુ, ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ ઇફ યુ કેન રિલેટ ઇટ. દેન ટ્રેનિંગ, ઇફ યુ પ્રોવાઇડ પ્રોપર ટ્રેનિંગ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ દેન દે કેન પ્રોડ્યુસ બેટર. તો ઓછા ટાઈમે તો એ વધારે સારું પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે. રાઈટ. એન્ડ ઇફ દે આર નોટ ટ્રેન્ડ ઇનફ તો કદાચ એ લોકો વધારે સમય લે અને પ્રોડક્શન ઓછું થઈ જાય. સો દેટ ઇઝ હાવ ઇટ બિકમ્સ ધ રિલેટિવ ફેક્ટર. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ મેથડ્સ. તો મેથોડોલોજીકલ ઓર મેથોડિકલ વર્ક એન્હાન્સીસ ધ સિસ્ટમેટિક સ્કેડ્યુલિંગ. તમે મેથડ વાઇઝ કામ કરો છો, એક પદ્ધતિસર કામ કરો છો તો એનાથી ઓટોમેટિકલી જે સ્કેડ્યુલિંગ છે એ મેન્ટેન થાય છે, પ્રોસેસિંગ બરાબર ચાલે છે, તો ટાઈમ લેગ છે, ડિલેઝ છે એને તમે અટકાવી શકાય છે. સો લાઇક દેટ પ્રોડક્ટિવિટી કેન બી ઇન્ક્રીઝડ. એવી જ રીતે દેન કમ્સ અપ ઇઝ સેડ ટુ બી ધ ટેકનોલોજી. તો ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ છે ઇન પ્રોડક્ટ એન્ડ પ્રોસેસીસ કેન હેવ great impact. Right. If the advanced technology is carefully integrated, it is being used into existing system. અત્યારે જે સિસ્ટમ ચાલતી હોય એમાં તમે એડવાન્સ ટેકનિકનો ઉમેરો કરો ને બરાબર એને સ્માર્ટલી વાપરી શકો તો તમે બેસ્ટ રિઝલ્ટ પ્રોડક્ટિવિટીમાં ઇનફેક્ટ તમે તરત જ એનો જે પ્રભાવ છે એ જોઈ શકાય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ મેનેજમેન્ટ. તો મેનેજરિયલ કંટ્રોલ લીડ્સ ટુ, મેનેજમેન્ટનો જેટલો કંટ્રોલ હોય એની સિસ્ટમેટાઇઝ જેટલું હોય, ટાઈમલી કમ્પ્લીશન ઓફ ઓપરેશન્સમાં માનતું હોય તો એના દ્વારા પ્રોડક્ટિવિટીને સુધારી શકાય છે. અને ઓન ધ અધર હેન્ડ લેક ઓફ મેનેજરિયલ કંટ્રોલ લીડ્સ ટુ ધ ઇશ્યુઝ લાઇક ઇટ લીડ્સ ટુ ધ ઇશ્યુઝ ઇન પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ એન્ડ કંટ્રોલ. એટલા માટે બરાબર પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ એન્ડ કંટ્રોલ કરવું
ખૂબ જ જરૂરી છે અને એ હોય મેનેજમેન્ટ તરફથી તો સારામાં સારું પ્રોડક્ટિવિટી લાવી શકાય. There are other factors also. There are so many factors, but here we have discussed few of them. તો એમાં એફિશિયન્સી છે, કેટલી કાર્યક્ષમતાથી કામ થાય છે, કેટલી અસરકારક રીતે કામ થાય છે, ઇફેક્ટિવનેસ, કેટલી ક્વોલિટેટિવ કામ થાય છે, કેટલું ઇનોવેટિવલી કામ થાય છે, આ બધી જ વસ્તુઓ છે સીધી પ્રોડક્ટિવિટી ઉપર અસર કરે છે. Right, so here we have checked out with 5 factors: training, methods, technology, management and others, miscellaneous factors. We are moving towards the next part of productivity and last part of productivity, that is methods to increase productivity. કેટલી એવી મેથડ્સ છે, કેટલી એવી રીત છે જેના દ્વારા આ પ્રોડક્ટિવિટીને વધારી શકાય છે. કારણ કે કોઈ પણ યુનિટ હોય અને એની પ્રોફિટેબિલિટી વધારવી હોય તો એની ઉત્પાદન ક્ષમતા છે એ વધારવી પડે. તો એના માટે અહીંયા સજેશન્સ આપ્યા છે કે અહીંયા સુજાડ્યું છે કે કેવી રીતે પ્રોડક્ટિવિટીમાં વધારો કરી શકાય. તો કે બાય ઇન્ક્રીઝિંગ આઉટપુટ, કીપિંગ ધ ઇનપુટ કોન્સ્ટન્ટ. ઇનપુટ 1-2 જ રાખો અને સામે આઉટપુટ 12 આપી શકો તો એવી ટાઈપનું આખું મેનેજ થઈ શકે તો યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. બીજું, બાય ડિક્રીઝિંગ ધ ઇનપુટ્સ ફોર ધ સેમ આઉટપુટ. તમે આઉટપુટ એનું એ જ રાખો છો પણ તમે ઇનપુટ ઘટાડી દો, મે બી બાય ટેકનોલોજી, મે બી બાય યુઝિંગ ગુડ પ્રોડક્ટ લાઈક ગુડ મટીરિયલ્સ એઝ રો મટીરિયલ, દેન યુ કેન ડિક્રીઝ દેટ. બાય બેટર યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ. તમે સારામાં સારો જેટલો સ્ત્રોત છે, જેટલો રિસોર્સિસ છે એને સારામાં સારી રીતે વાપરો છો તો પણ પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકાય છે. બાય એફિશિયન્ટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ મેથડ્સ ઓફ વર્કિંગ. ઇફેક્ટિવ મેથડ્સ અને સારી મેથડ્સ ઓફ વર્કિંગ, ઇમ્પ્રૂવડ મેથડ્સ ઓફ વર્કિંગ વાપરીએ તો પણ આપણે એને વધારી શકીએ છીએ. બાય યુઝિંગ ગુડ લેઆઉટ છે, દેટ મીન્સ ધ ઇન્ટરનલ ડિઝાઇનિંગ. બરાબર, આપણે આગળ ચેપ્ટર્સમાં આ જ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટના સબ્જેક્ટમાં આગળ ચેપ્ટરમાં ભણશું તો તમે જેટલું ડિઝાઇનિંગ ઓછું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હોય, વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવેલું હોય, ટાઈમ ઓછો લાગે, ડિલેઝ ઓછું થાય, મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઓછું થાય એવું લેઆઉટ હોય તો પણ તમે પ્રોડક્ટિવિટીમાં વધારો લાવી શકો છો. બાય પ્રોપર મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, ફટાફટ મટીરિયલ હેન્ડલિંગના ઇક્વિપમેન્ટ્સનો ઉપયોગ થતો હોય અથવા તો યુ યુઝ ઇફેક્ટિવ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ઓર મેથડ્સ, યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. બાય સિલેક્ટિંગ ન્યૂ ટેકનોલોજી. તમે જે ઓબ્સોલેટ કદાચ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા હોય એની બદલે ન્યૂ ટેકનોલોજી વાપરો, આઉટડેટેડ ટેકનોલોજી ન વાપરો તો તમે પ્રોડક્ટિવિટીમાં વધારો કરી શકો છો. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ બાય પ્રોપર મેન્ટેનન્સ. તો તમે પ્રોપર મેન્ટેનન્સ કરેલું હોય, તમે બરાબર મશીન્સને અને ઇક્વિપમેન્ટ્સને બરાબર મેન્ટેન અને વેરેન્ટેડ સાચવતા હો તો તમે પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકો છો. બાય પ્રોવાઇડિંગ ગુડ વર્કિંગ કન્ડિશન્સ ટુ ધ વર્કર્સ. અલ્ટિમેટલી જ્યાં લેબર ઇન્ટેન્સિવ લોકો કામ કરે છે અને પ્રોડક્ટિવિટી અથવા તો પ્રોડક્શન લઈ આવે છે તો ત્યારે એની વર્કિંગ કન્ડિશન્સ સારી રાખો તો અલ્ટિમેટલી એ સારા રિઝલ્ટ્સ આપી શકે. બાય ગુડ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ્સ, રાઈટ, કામ કરે છે એની સામે એની અવેજીમાં સારું રિટર્ન આપવામાં આવે તો દે હેવ ધ મોટિવેશન ટુ વર્ક. બાય બેટર ક્વોલિટી ઓફ પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ. તમે સારામાં સારું રો મટીરિયલ લઈ આવો તો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ બી રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધ આઉટપુટ્સ. બાય ટ્રેનિંગ ધ એમ્પ્લોઈઝ. આપણે આગળ પણ જોયું કે ટ્રેન્ડ એમ્પ્લોઈઝ હોય તો એ વધારે સારી રીતે કામ કરવાના છે તો અલ્ટિમેટલી વોટ હેપન્સ ઇઝ કે એ લોકો વધારે સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકશે. સો બાય ટ્રેનિંગ ધ એમ્પ્લોઈઝ યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ બાય બિંગ કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ. દેટ મીન્સ તમે જેટલા જે વસ્તુની જરૂર છે અથવા જે વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એ જ રીતે તમે જો પ્રોડક્ટ બનાવીને તૈયાર રાખો તો તમે વધારે સારું પ્રોડક્શન કરી શકો છો. રાઈટ, બાય અસાઇનિંગ રાઇટ પીપલ ફોર ધ રાઇટ જોબ. દેટ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે વ્યક્તિ જેમાં પાવરફુલ છે, સ્કિલફુલ છે, એક્સપર્ટાઇઝ ધરાવે છે એવી વ્યક્તિને કામ સોંપવામાં આવે તો એ વધારે કાર્યક્ષમતાથી કામ કરી શકે છે. એન્ડ બાય કીપિંગ ધ થિંગ્સ સિમ્પલ એન્ડ સિસ્ટમેટિક. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે જેટલું કામને કે પદ્ધતિને કોમ્પ્લેક્સ બનાવો છો એટલું જ રિઝલ્ટ છે એ અઘરું થતું જાય અથવા તો એ ઓછું આવતું જાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કીપ ધ થિંગ્સ સિમ્પલ એન્ડ કીપ ધ સિસ્ટમ વેરી સિસ્ટમેટિક. સો ધીઝ આર ઓલ ધોઝ મેથડ્સ થ્રુ વિચ ધ પ્રોડક્ટિવિટી કેન બી ઇન્ક્રીઝ. પ્રોડક્ટિવિટી શું છે એને કઈ રીતે માપી શકાય, જુદા જુદા ફોર્મ્યુલા દ્વારા એ આપણે જોયું છે. એને કયા ફેક્ટર્સ, કયા પરિબળ અફેક્ટ કરે છે એ આપણે જોયું છે અને મેથડ્સ કઈ છે કે જેનાથી પ્રોડક્ટિવિટીને વધારી શકાય એ આપણે વી હેવ ડિસ્કસ્ડ હિયર. ઇટ કેન બી આસ્ક્ડ એઝ વન ક્વેશ્ચન, દેન વી નીડ ટુ રાઇટ ઓલ ધીઝ things together. Right, here I am ending up this session. When we meet next, we'll be taking up with more of this unit. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you.